प्रेज लॉर्ड प्रेम प्रभुंक लोक मैंने भाई भूणी मैंने आज शुभ सकाळ प्रभुंकर दान यही शुभ सकाळ प्रत्येक दिन शुभ सकाळ समय सदा प्रभु आम साथी मुखामुखी प्रभु कथा होती चलतु आज सदा प्रभु परमेश्वर आम साथी कथा को चाहूँगी। आज प्रसंगटी यहीपरी अच्छी जे क्यों व्यक्ति प्रभुंक सन्निधि दृढ़ विश्वास रही पारिबो, क्यों व्यक्ति प्रभुंक सन्निधि दृढ़ विश्वास रही पारिबो। हालेलुया। से विषय में प्रसंग कहवाक चाहूँगी। प्रेमना प्रभुंक लोक मैंने वाक्य बाइबल आनी प्रत्येक लोक मैंने बाइबल खोलतु। पुस्तक आनी प्रत्येक लोक मैंने पुस्तक प्रति वाक्य लिखा चेष्टा करूँ, लिखतु अन्य व्यक्ति कहवाई तुमको सदाबर परमेश्वर आपण साहाय्य करेंगे। हालेलुया। चलतु प्रेमना प्रभुंक लोक मैंने यही समय मत अनुग्रह देते सदा प्रभु परमेश्वर को प्रथम धन्यवाद जनाऊँगी। शुणुवा लोक मान प्रभु नाम मुझे धन्यवाद जनाऊँगी। हालेलुया। चलतु भाई भूणी मैंने आम वाक्य को आम जा आयुब पुस्तक काढ़तु। आयुब पुस्तक 2 अध्याय 10 पद पढ़ुछि शुणु। से ताहाकु कहिला, तुम्बे एक मुड़ा स्त्री परी कथा कहुअछ। कौन आम्भे माने कि परमेश्वर को हस्तरु मंगल ग्रहण करिबा आउ अमंगल कौन ग्रहण करिबा नहीं। एही सबुरे आयुब अपना हस्तरे पाप कला नहीं। हालेलुया। प्रेमना प्रभुंक लोक माने आयुबंकर स्त्री अन्य व्यक्ति मध्य नहीं। अन्य व्यक्ति आयुब पाखर से कहूना तांकर निज स्त्री कौन कहते बेले आयुब स्त्री को कहते आयुब कौन कहते बेले तुम्हें गोटे मुड़ा स्त्री परी कहीं कथा वार्ता करुछ। सदा प्रभु परमेश्वर को ग्रहण बा मंगल आमको देइछंती। गोटे कथा कहबा गले प्रेमना प्रभु कले प्रभु आमको देइछंती, प्रभु आमटू नेइछंती। आज अनेक लोक मान जीवन रे सदा प्रभु परमेश्वर मंगल करने समय में अनेक लोक माने संतोष आनंद रे रहउछंती। जेतेबेले तांको निकट को अमंगल आसला समय में प्रभु को दूर हो जाउछंती। प्रेमना प्रभु को लोक माने आयुब को जीवन रे सबु किछि नष्ट होला परे मध्य आयुब कहउछंती प्रभु मते अनुग्रह देइछंती, प्रभु मोटू नेइछंती, प्रभु को नाम रे महिमा हो बोली कि आयुब कहउछंती। ताके जीवन रे मध्य एते नष्ट हेला मध्य तांको हस्तरु बा तांको पाटिरु के पाप कथा बाहरिनी। हालेलुया। पापर अर्थ प्रेमना प्रभु लोक माने एबे मंगल हेछि अमंगल है समय कहीं मते अमंगल करल प्रभु बोली कि आयुब को पाटिरु मध्य ए कथा बाहरे नहीं। कहीं बेले प्रेमना प्रभु लोक मैंने आयुब प्रभु को सन्निधि प्रभु को निकट रे सदा प्रभु को निकट रे ताके भय भक्ति करिवार आयुब गोटे व्यक्ति अछंती। आज तुम्हें माने प्रभु को भय करुछ, भक्ति करुछ, सेटा मु जानि नै। प्रेमना प्रभु लोक मैंने सदा प्रभु परमेश्वर जानती। चलतु प्रेमना प्रभु लोक मैंने यही आयुब पुस्तक 11 पद मध्य मु पढ़ुछि। 2:11 आयुब प्रति घटित ए सब विपदर कथा तैमन्य एलिसफु सुह्य बिल्दद नामातिक सफर नाम तार एक 3 मित्र शुणी स्वस्व स्थान आसिले। पुणी से संगे सख करने
ଓ ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଏକତ୍ର ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରିୟమైన ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆୟୋବଙ୍କ ତିନି ଜଣ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ 3 ଜଣ ମିତ୍ର ଆୟୋବ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ସମୟରେ ତାକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଙ୍କ ମାନେ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଆୟୋବଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆୟୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ସର୍ବନାଶ ସବୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର 10 ଲୋକ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆୟୋବ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ସମୟରେ, ସେତିକି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆୟୋବଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେଇ ରୋଗକୁ କାଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଘଷୁଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟୋବଙ୍କୁ 3 ଲୋକ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆୟୋବକୁ ଦେଖିକି ସାହସ ଦେବା କଥା। ସେଇ ସମୟରେ ତାକେ ସାହସ ଦଉନା, ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ରୂପରେ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି ବେଲେ, ଆୟୋବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଅଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାପ କରିଅଛ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଚିତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବିପଦ ଆସିଲେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ତୁମେ କ'ଣ ପାପ କରିଅଛ। ଚାଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ 2:9 ତାହେଲେ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମେ କି ଏ ଯାଇ ଆପଣାର ସରଳତା ଦୃଢ଼ ଧରି ରହିଅଛ? ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ମର ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆୟୋବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ମରିଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜୀବନରେ, ଆୟୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁଛ? ପ୍ରଭୁ ତ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମଠୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଧନ ଟଙ୍କା ବାଛୁରୀ ଗାଈ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆହୁରି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହୁଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ଆହୁରି ସାହସ ଧରିକି ରହୁଛ? ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହଟାଅ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆୟୋବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆୟୋବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ଆସିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ନା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୂରରେ ରହୁଛ? ତୁମେ ନିଜେ ତ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମ ପରିବାର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଆସିଲା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଧରିକି ରଖୁଛ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୂରରେ ବଞ୍ଚୁଛ? ଜାଗତ୍ର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁକୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୂରରେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ତୁମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଅତି ନଷ୍ଟ ହଟିବ। ଆୟୋବଙ୍କ ପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ରୁହ। ଆୟୋବଙ୍କ ପରି
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଛି। ଆୟୋବ ପୁସ୍ତକ 42 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୋବର ଆଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କଲେ। କାହିଁକି ତାହାର 14,000 ମେଷ, 6,000 ଅଷ୍ଟ, 1,000 ହଳ ବଳଦ, 1,000 ଗର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଘୋର ବହୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆୟୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଲା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ, ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୋବକୁ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଥିଲା ଏହି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମରୁ ଧରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଆଉ 21 ପଦ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମାର୍କୋ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଆଉ 21 ପଦ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ଜାତ ହୁଏ ସେଇ ସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଅଶୁଚିତା କରୁଛି, ଅଶୁଚି କରୁଛି ବା ଅପବିତ୍ର କରୁଛି। ପ୍ରେମରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା, ଅପବିତ୍ର କଥା ବାହାରୁଛି, ଅପବିତ୍ର ଭାବନା ବାହାରୁଛି, ଅପବିତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ଅପବିତ୍ରର ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ସେଇ ଅପବିତ୍ର କ'ଣ ବେଲେ ତା ତଳେ 22 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୈଶ୍ୟଗମନ, ଚର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବାହାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏସବୁ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ମଣିଷ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଆୟୋବଙ୍କ ଜୀବନ, ଆୟୋବଙ୍କର ହଷ୍ଟରେ ବା ପାଟିରେ ଛୋଟ ପାପ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସେ ପବିତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଆସିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ତଡ଼େଇ ଦେଇନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଦୂର କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଇନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଗାଳି କରିନଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଶ୍ରମ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା ଆସିଲା ସମୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ଜବାବ ଦେବେ, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
प्रभुंकर कथा मानिबा को दरकार। आयब प्रभुंकर कथा मानिबा समय में प्रभु तांको पूर्वर शेषर बहुत अधिक आशीर्वाद ग्रहण करथिले। प्रेमरा प्रभुंक लोक माने तुम मान जीवन में प्रभुंकर कथा मानले प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर तुम मान आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभुंक नाम महिमा हो। हालेलुया। मु शेष करछि प्रेमरा प्रभुंक लोक माने योबुंक परि आमे प्रभु को स्तुति गान करिवार आयुब जेपरी प्रभु को विश्वास दृढ़ विश्वास करुथिले तुम मैंने दृढ़ विश्वास करने चेष्टा करतु भाई भौणी मैंने। आयुब को जीवन में प्रथम तार शेष पर्यटन जेपरी प्रभुंकर आशीर्वाद ग्रहण अनुग्रह प्राप्त पाई आपण मैंने पाइबा चेष्टा करूँ। प्रभु तुमको मान को वाक्य द्वारा जीवन यापन करने को सदा प्रभु परमेश्वर कृपा अनुग्रह दिंतु। दृढ़ विश्वास रही मिली प्रभुंकर कृपा अनुग्रह आपण मान ऊपर रखंतु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।